ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे उत्ते अज असीं प्राइम टाइम दे विच चर्चा कर रहे हैं ते सीधा सवाल है कि धर्म परिवर्तन क्यों। इस सैगमेंट दे विच असीं दो अहम पॉइंट्स दे उत्ते गलबात करांगे। पहला कि वाकई धर्म परिवर्तन नूं लैके कोई कानून पंजाब दे विच भी बनाउण दी जरूरत नज़र आ रही है ते दूजी गल कि 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। खैर इस दे विच बहुत सारियां चीज़ां कानून दे विच बनाईयां गईयां ने ते जेकर कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाउंदा है तां उस दे लई कानूनी सज़ा दी जी तजवीज़ रखी गई है। मैं शुरुआत करदा सैगमेंट दी। तीक्ष्ण सूद जी तुहाडे तो तुहानूं लगदा कि जरूरत है हुण तरह उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश की तरह गुजरात की तरह छत्तीसगढ़ की तरह जिहड़े भी सूबियां च कानून है अब भी इस तरीके नाल हुण कोई ठोस कानून आवे जिस दे जरिए धर्म परिवर्तन नूं रोकिया जा सके। सौरभ जी समाजिक तौर ते तां कोशिशां हुंदियां रहिंदियां पर वो काफी नहीं हुंदियां जब तक कानून सपोर्ट ना करे। यूपी दे विच कानून बनिया पिछे जदों सिख लड़कियां दा धर्म परिवर्तन होया जबरदस्ती धमकियां दे के तां सरदार सुखबीर सिंह बादल भी गए ते बीबी जगीर कौर जी ने मंग रखी कि पंजाब च भी यूपी दी तर्ज ते धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाया जावे। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। देखो कल्ला लालच नहीं हुंदा। विलियम साहब ने कहा लालच नहीं दिंदे पैसे नहीं दिंदे इत्थे चंगियाई सभा रख लई जांदी आ उत्थे कहा जांदा चमत्कारिक इलाज होगा मतलब कई तरीके हैगे आ। जिहड़ा धर्म परिवर्तन कानून आ ना ਉਹਦਾ फायदा की है देखो ਜਿਹੜੇ साइकोलॉजिस्ट आ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ करने वाले ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ करने ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ जो हिंदू धर्म के मुद्दे नूं लैके चुकदियां ने उन्हां दी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जिहड़े लोकां दी अणदेखी होगी जिहड़े लोकां नूं जरूरत है अज उन्हां लोकां दे नाल नहीं खड़े फिर धर्म परिवर्तन कर लैने फिर तुसीं कहंदे हो धर्म परिवर्तन कर लिया। बिल्कुल जरूरत हैगी आ उन्हां नूं भी करने दी। कल्ले धर्म दे ठेकेदार बन के गुजारा नहीं आ अपने धर्म दे लोकां नूं संभालना भी आ और साडे लोकां दी बहुत एफर्ट्स दे नाल बहुत सारे लोग जिहड़े आ वापसी भी कर चुके हैगे आ पर कानून दी फिर भी जरूरत है क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਐਫਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। कुछ स्टेटां ने जिथे उन्हां दी हिम्मत बनदी सी जां मेजोरिटी बनदी सी उन्हां ने ठीक है। चलो मैं धर्म वाले मुद्दे ते वापस आना मैं एक बार क्योंकि बहुत सेगमेंट च समा बहुत अपने कोल घट हुंदा। कैन साहब ठीक है तुसीं कह रहे हो कि कानून दे उत्ते तां गौर करना चाहिए कि बने कानून। कैन साहब एक रिएक्शन तुहाडा चाहांगा तुहानूं लगदा है कि कानून की जरूरत है या तुहानूं लगदा है कि उन्हां सरमाएदारां नूं सामने आउण दी जरूरत है या सीधे शब्दां च कहां जाए खुद नूं धर्म दे ठेकेदार दसदे ने ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। कैन साहब आवाज पहुंच रही है मेरी? चलो लग रहा तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं गरेवाल साहब का रुख करदा उस तो बाद मैं विलियम जी रुख करांगा। तुहानूं लगदा है कि गरेवाल साहब कानून की जरूरत है ते दूजी गल कि जदों इस बार गिणती होवे जनगणना होवे तां ओह धर्म के आधार ते भी होवे पता लगे कि कौन किन्ने जिहड़ी रेशो है वो किस तरीके नाल वधी है कौन किन्ने धर्म दे विच किन्नी पॉपूलेशन है जिवें पहलां पता है तां इस बार बड़ा किंतु परंतु उस दे उत्ते किता जा रहा है। गौरव जी मैं
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਦੀਆਂ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਰ, ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ obvious ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੋਰਸਲੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਲੱਖ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਤ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਸਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚਰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਹੈ ਕੀ। ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ